Okay, Mitra. Let's start a new topic, torsion. So it will carry minimum 7 marks. Civil engineering, very simple numerical will be there in a MOS. आपल्याला याचे मार्क भेटतात सिव्हिल मध्ये. मेकॅनिकल डिफिकल्टी लेवल थोडीशी जास्त आहे. ऑब्वियसली मेकॅनिकल मध्ये टॉर्शन जास्त असतं. ऍप्लिकेशन मध्ये पण मास मध्ये त्याचे ऍप्लिकेशन असतात मूव्हिंग एलिमेंट कमी असतात. सो तिकडे बेंडिंग स्ट्रेस शियर स्ट्रेस जास्त न्यूमेरिकल टफ असतात. टॉर्शन सोपं असेल मास मध्ये. सो कंबाइनली आपण एकत्रच घेतोय. सेम न्यूमेरिकल आहेत आपल्याला. व्हॉट इज मीन बाय टॉर्शन? सी द फिगर विदिन दिस केस इटसेल्फ. दोन्ही बाजूला दोन टॉर्क लावलेत. ट्विस्टिंग मोमेंट couple, two equal and opposite couples are acting on the shaft, which will generate the torsional shear stress. It is one type of a shear stress itself. Torsion म्हणजे वेगळं नाही काय. It's a torsional shear. Example, fan गोल फिरतोय. Motor has applied the force. बघा लक्षात घ्या. मोटरने गोल फिरवलाय त्याला. पण त्याचे ब्लेड्स आहेत त्याला एअर रेजिस्ट करते. So resistive force and applied force. Applied force is by the motor and air resistive force opposite है. So there is a equal and opposite couple twisting moment. So that twisting moment within the shaft will cause the torsional shear stress. सोपा एक इक्वेशन आहे याच्यासाठी ते म्हणजे T by IP is equal to बघा याच्यासाठीचं सोपं इक्वेशन जे आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहे. बेंडिंग स्ट्रेस मधलं इक्वेशन आपण बघितलेलं आहे. कोणतं रे? मे आय सी यू इरा आठवतंय? मे आय सी यू इरा. सो विदिन दॅट बघाल थोडंसं कंपॅरेटिव्ह स्टडी करत गेलेलं बरं असतं. m by I is equal to sigma b by y is equal to E upon r. This is a bending moment equation. This is a bending moment equation. Now I have to go for the torsion equation. This is the torsional shear equation. काय फॉर्म्युला आहे? T by IP is equal to tau by r is equal to g theta by L. लक्षात घ्या व्यवस्थित. T torque twisting moment Newton mm. Applied moment is equal to resistive moment दिलेले असेल आपल्याला. So T is equal nothing but a twisting moment Newton mm मध्ये असेल. IP polar moment of inertia. काय रे बाबांनो इथं आपण IP वापरतोय इकडे मात्र I वापरतोय. Why? तिकडे नॉर्मल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इकडे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. We are aware IP is equal to Ixx plus Iyy perpendicular axis theorem. So ह्या केस मध्ये IP वापरतोय तिकडे I वापरतोय. Why? ठीक आहे आपण मार्क मिळवू. But why? See, in case of a bending, it is going to bend about one axis. बरोबर आहे? एकाच ऍक्सिस मध्ये होणार आहे. मात्र हा गोल फिरतोय in x as well as y. Therefore, I have to consider moment of inertia about the third axis. That is Izz. That Izz is nothing but the IP. एका ऍक्सिस इकडं x, इकडं y. This is Ixx. This is Iyy. And about the third axis, there will be Izz. That itself is nothing but the IP. IP polar moment of inertia. त्याच्या व्हॅल्यू पण बघू आपण सर्क्युलर सेक्शन साठी. But IP is nothing but a polar moment of inertia. Unit is mm raised to 4. Tau shear stress induced within that shaft. Tau is nothing but shear stress induced in a shaft. R radius of a shaft. R radius of shaft. G modulus of rigidity of that material, shaft material. हे मटेरियलची प्रॉपर्टी आहे. मटेरियल बदललं तरच बदलणार. It is specific to the material of the shaft. Modulus of rigidity. What is modulus of rigidity? Chapter number 1. It is a ratio of shear stress to shear strain. Shear stress by shear strain. अरे येडे लोक विसरले. Tensile stress by tensile strain. Young's modulus of elasticity E. बरोबर? बरोबर आहे का? Yes. Tensile or compressive घेतलं तरी चालतं. Along the axis, longitudinal. So tensile stress by tensile strain, modulus of elasticity. Shear stress by shear strain, modulus of rigidity. आणि तिसरा कोण असतो? Bulk modulus. Direct stress by volumetric strain. Direct stress upon volumetric strain. हे विसरायचे नसतात बरं का जुने फॉर्म्युले विषय सुटेपर्यंत तरी. नाहीतर ते इनसेमला होतं इकडे नाही लागत असं नाही. तिकडचा बेस लागणार आपल्याला थोडा तरी लागणारच. सो लक्षात ठेवा चला. G modulus of rigidity ratio of shear stress to shear strain. Theta angle of twist. This theta should be in term of a radian. Theta should be in a radian. डिग्री मध्ये दिला तर कसा कन्वर्ट करणार? थीटा सपोज 2 डिग्री आहे रेडियन मध्ये पाहिजे इनटू
पाय बाय 180. लक्षात घ्या 180 डिग्री इज इक्वल टू पाय रेडियन. रिलेशनशिप 180 डिग्री इज इक्वल टू पाय रेडियन. मॅथ्स मध्ये वापरता ना पाय बाय 2, 3 पाय बाय 2, राईट. सो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाय रेडियन. रेडियन मध्ये वापरायचं आहे. आणि एक इंजिनियर्स लक्षात घ्या, इफ दॅट थीटा इज अलॉंग विथ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जाऊ दे मॅथ्स शिकवत नाही तुम्हाला, इंजिनिअरिंग शिकवतो. जर का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बरोबर थीटा आला तर तो डिग्री मध्ये घ्यायचा, आणि इंडिव्हिज्युअल कुठेही थीटा आला तर तो रेडियन मध्ये असावा. समजलंय का आता? म्हणजे कुठल्याही सब्जेक्ट मध्ये, कोणत्याही सब्जेक्ट मध्ये थीटा इंडिव्हिज्युअल असेल, जसं की इथं जी थीटा, थीटा काय आहे, साइन कॉस टॅन कॉट बरोबर आहे का? नाही, इंडिव्हिज्युअल आहे. इट शुड बी इन अ रेडियन. जर का साइन थीटा, साइन 30, साइन 40 असेल तर तो 30, 40 तो कशात असतो? डिग्री मध्ये. समजलंय तुम्हाला? सो यस, L length of a shaft. So yes, formula is T by IP is equal to tau by R is equal to G theta by L. हा आपल्याला टॉर्शन फॉर्म्युला माहिती असणं गरजेचं आहे. आता याच्यातून काय इक्वेशन फॉर्म करायचे आहेत आपल्याला? याच्यातून काय इक्वेशन फॉर्म करायचे आहेत? कोणते इक्वेशन फॉर्म करायचे बघूया. कशासाठी लागणार आहेत आपल्याला? कशासाठी लागणार आहेत? शाफ्ट साठी. सर्क्युलर, सॉलिड शाफ्ट आणि हॉलो शाफ्ट. बघूया पुढे काय आहे. सो विद इन दिस केस पोलर माउंट ऑफ इनर्शिया दोन्हीची आपल्याला माहिती पाहिजे. कोण कोण? सॉलिड सर्कल, हे शाफ्ट्स आर जनरली सर्क्युलर ना, शाफ्ट्स आर जनरली सर्क्युलर, रोटेटिंग म्हणजे सर्क्युलर आहेत ते. इट मे बी सॉलिड और हॉलो, सॉलिड और हॉलो. लक्षात घ्या पोलर माउंट ऑफ इनर्शिया आयपी, काय पुस्तकात जे पण वापरलेलं आहे, म्हणून आयपी और जे. आयपी इज इक्वल टू आयएक्सएक्स प्लस आयवायवाय. आहात तुम्ही माझ्या बरोबर? आता सॉलिड सर्क्युलर म्हटलं, सॉलिड सर्क्युलर शाफ्टचा माउंट ऑफ इनर्शिया किती असतो? सॉलिड सर्क्युलर पाय बाय 64 d raised to 4, पाय बाय 64 d raised to 4. बघा इथं काय लिहिलंय, IP इज इक्वल टू पाय बाय 64 d raised to 4, पाय बाय 64 d raised to 4. IXX प्लस IYY सर्कलचे सेम व्हॅल्यू असतात. दोन्ही ऍडिशन केलं तर पाय बाय 32 d raised to 4. पुढचा फॉर्म्युला तयार झाला. IP इज इक्वल टू पाय बाय 32 d raised to 4. सिमिलरली इफ I go for hollow circular section, hollow circular section पाय बाय 64 d raised to 4 minus d raised to 4. बाहेरचा आहे त्यातनं आतला वजा केला तर पाय बाय 64 d raised to 4 minus d raised to 4 डबल असेल. IXX is equal to IYY. दोन्ही एकत्र केले तर पाय बाय 32 d raised to 4 minus d raised to 4. आपण फॉर्म्युला लक्षात राहील. म्हणजे आपला IP चा फॉर्म्युला पाय बाय 32 d raised to 4, सॉलिड साठी, हॉलो साठी पाय बाय 32 d raised to 4 minus d raised to 4. युनिट काय असेल याचा? mm raised to 4. ते काय बदलणार आहे का? नाही. सो mm raised to 4 मध्येच हे पण असणार आहे सगळे. सो mm raised to 4. आता मगाशी तुम्हाला सांगितलेले गाइडलाइन इथे लिहिली आहे बघा मी. अँगल ऑफ ट्विस्ट थीटा शुड बी इन अ रेडियन. 180 डिग्री इज इक्वल टू पाय रेडियन. जर x डिग्री दिला तर x इंटू पाय बाय 180 रेडियन घ्यायचं असतं. क्लिअर इथपर्यंत? बेस आपण तयार करूया. अगोदर फॉर्म्युला तयार करून घेऊया. त्याच्यानंतर टॉर्शनल स्टिफनेस. बिफोर दॅट नोट करून घेऊया फॉर्म्युलेस हे दोन्ही. पक्का? चला सुरुवात करूया. So one more term, torsional stiffness. Stiffness पत्र आहे का त्याच्यावरती आपण उभं राहिलो दबतो खाली तो. सेकंड एक्झाम्पल आय कॅन गिव्ह. गाडीचं सस्पेन्शन लोड दिला ते खाली जात असते बरोबर. मग कधी कधी ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम वापरात गाडी आली जास्त दिवस, थोडंसं करोजन वगैरे झालं, किती फोर्स दिला तरी खाली जात नाहीये, म्हणजे सस्पेन्शन गेलं असं म्हणतो. गेलं, सस्पेन्शन स्टिफ झालं. बघा लक्षात येते का? Force per unit deflection. Force per unit deflection. That is a stiffness. Force per unit deflection is a stiffness. तसंच मग टॉर्शनल मध्ये काय येणार आहे? Torque required for a unit deflection. कोणता डिफ्लेक्शन? Angular deflection. Torque required for a unit angular deflection. T by theta. T by theta is nothing but the torsional stiffness. T by theta. मग यातनं काय फॉर्म्युला तयार होणार आहे? T by IP is equal to G theta by L. मग इथे बघा T by theta is equal to G IP upon L. बरोबर आहे का? म्हणजेच हा आपला स्टिफनेसचा फॉर्म्युला तयार होतो बघा. हा स्टिफनेसचा फॉर्म्युला तयार होतो. T by theta is equal to G IP by L. म्हणजे हे पाठ करायची गरज नाही. आपला फॉर्म्युला मेन पार्ट आहे कोणता? T by IP is equal to tau by R is equal to G theta by L.
इथं टी बाय आय पी इज इक्वल टू जी थिटा बाय एल, ए आणि सी टर्म घेतली एकत्र, टी बाय आय पी इज इक्वल टू जी थिटा बाय एल, थिटा इकडे आला, आय पी पलीकडे गेला, जी आय पी बाय एल. वी कॅन मेमोराइज दिस and that itself is nothing but the stiffness. हा torsional stiffness जर आला खाली unit, okay, what is the unit of this? T, torque Newton meter, IP meter raised to 4, बरोबर ना? सॉरी, आता इथे इथे हे झालं, इथं T बाय थीटा, T न्यूटन मीटर, थीटा पर रॅड. सो दिस इज अ युनिट, न्यूटन मीटर पर रेडियन. आता याच्या बरोबर उलटा एक आहे एकदम, फ्लेक्सिबिलिटी. सो टॉर्शनल फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ अ टॉर्शनल स्टिफनेस. टी बाय थीटा आहे ना, थीटा बाय टी, that is nothing but the torsional flexibility. It is a reciprocal of a torsional flexibility. म्हणजेच काय रे, if 1 Newton meter torque is applied, then how much radian it will deflect? पहिल्याच्या मध्ये काय, फॉर युनिट अँग्युलर डिफ्लेक्शन 1 रेडियन ना फिरवायचंय, किती टॉर्क लागेल, पहिली व्हॅल्यू. दुसऱ्या याच्यामध्ये, if I have applied the 1 Newton meter torque, how much deflection it will do? That is the torsional flexibility. Mathematically, T by theta, this is theta by T. That is nothing but torsional flexibility. Okay, हा त्याच्या बरोबर. पण आता न्यूमेरिकल बघायला सुरुवात करा. एक न्यूमेरिकल आपण बघूया. ओके, सॉरी, बिफोर दॅट, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम इफ यू सी, इथेच एक्सप्लेन करतो, लक्ष द्या, थोडंसं लक्ष द्या. गोल फिरवतोय आपण, याला ट्विस्ट करतोय, हा शाफ्ट आहे, त्या शाफ्टला आपण ट्विस्ट करतोय. सरफेस विल बी हॅव्हिंग अ हायर टॉर्शनल शियर. जो वरचा सरफेस आहे, ह्या सरफेस वरती जास्त शियर असणार आहे. जर सेंटरला जाईल, इथं ट्विस्टचा काय संबंध येतो रे, काही संबंधच नाही, इट इज अ पॉइंट. सो टॉर्शनल शियर इज अ 0 ॲट द न्यूट्रल ॲक्सिस and maximum at the surface. So T max, tau max will be available at the surface. बघाल तुम्ही न्यूट्रल ऍक्सिस ला 0, जसं लांब जाईल तसं टॉर्शनल शियर वाढत जातोय. सो एकच लक्षात ठेवायचं, टॉर्शनल शियर इज मॅक्सिमम ऍट द सरफेस. स्केलिंग होतं त्याच्यामुळे. एखाद्या शाफ्टवरचा किंवा रबर असेल किंवा इलास्टिक मटेरियल, त्याच्यावरती कलर आहे, काढायचं आहे मला. हाऊ टू रिमूव्ह दॅट? जस्ट आपण त्याला ट्विस्ट करतो, उलटा 1-2दा, वरचा कलर तो निघून जातो. वाय? असं ट्विस्ट करतो म्हणजे फिरवतो ना, बरोबर? Accordingly, that surface is getting twisted more, and to that color is getting removed. तेच साधं एक्झाम्पल आहे बघा, इथं पण तेच सांगतोय की मॅक्सिमम शियर विल बी अवेलेबल ॲट द सरफेस. सेम फॉर द hollow circular shaft also. At a neutral axis, tau is equal to 0 and external tau max. सर, मला इंटरमिडिएट पॉइंटची शियर पाहिजे. ट्रायंगल लॉ वापरू आपण वापरलं कुठं, बेंडिंग स्ट्रेस मध्ये. व्हॉट इज द बेंडिंग स्ट्रेस व्हॅल्यू? कसं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन असतं, असा ट्रायंगल लॉ वी कॅन अप्लाय. सेम इथं पण, मात्र इथं न्यूट्रल ऍक्सिसला 0 आहे, एक्सटर्नल सरफेसला टाउ मॅक्स, दॅट शियर विल बी मॅक्सिमम, टॉर्शनल शियर विल बी मॅक्सिमम. हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं, हे लक्षात ठेवायचं. म्हणजेच काय, जर इक्वेशन बघाल, टी बाय पी इज इक्वल टू टाउ बाय आर, टाउ इज इक्वल टू टाउ शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू टी इंटू आर, आर इकडे आला, डिवायडेड बाय आय पी. आर जसा वाढेल तसा टाउ पण वाढत जातो. आर जसा इथनं वाढत जातोय, टाउची व्हॅल्यू पण वाढत जाते. बघा, फक्त हे कॉन्सेप्टसाठी हे आपल्याला कुठेतरी ऍक्च्युअल मध्ये अप्लाय करावं लागणार आहे पुढे गेल्यानंतर. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज इन आवर नेक्स्ट इंडेवर डिझाईनचे सब्जेक्ट आहेत, त्याच्यामध्ये वापरावे लागणार आहे. मग काय न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करूया आपण, दोन नोट करून घेता येईल, पहिले फॉर्म्युले आणि हे, मग पुढे न्यूमेरिकलला सुरुवात करूया. ओके चलो, लेट्स सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. आता न्यूमेरिकल्स मध्ये पहिला न्यूमेरिकल तुमच्या पुढे मांडलाय. Hollow shaft of a 25 mm outside diameter and a 20 mm inside diameter is subjected to torque of 50 Newton meter and the stress at the outside and inside diameter of the shaft. दोन्ही ठिकाणचा शियर स्ट्रेस काढायचा आहे आपल्याला. So let's go for this. सुरुवात करूया, समजून घेऊया डेटा अगोदर. Hollow shaft of 25 mm outside diameter, DO is equal to
DO is equal to 25 millimeter and 20 mm inside diameter. DI is equal to 20 millimeter. Is subjected to torque of 50 Newton meter. T is equal to 50 Newton meter is equal to 50 into 10 raised to 3 Newton mm. विसरायचं नाही कन्वर्जन. सॉम मॉस आपण पूर्णपणे mm मध्ये शिकतोय. Find the stress at outside and inside diameter of the shaft. We need to calculate the value of a tau. आता हा numerical hollow shaft आहे. So this is the hollow shaft. Within this center ला yes आणि त्याच्यामध्ये येणारे shear stresses लक्षात घ्या. If you draw the shear stress distribution diagram, maximum shear stress 0 maximum, right? This is the tau max, this is the tau max at the outer diameter, as well as here we'll have tau I and there is tau I. समजते का रे राजानो? म्हणजे नेचर तरी अगोदर समजलं पाहिजे. चला सॉल्व करूया त्याला. DO आहे, DI आहे, T आहे. एक फॉर्म्युला बेसिक आपल्याला पक्का माहिती पाहिजे. T by IP is equal to tau by R. साधा आहे फॉर्म्युला. त्यासाठी म्हणजे आपल्याला IP लागणार आहे सर. चला IP कॅल्क्युलेट करून घेऊया. काय रे IP? पाय बाय 32 बोला DO raised to 4 पाय minus DI raised to 4 is equal to पाय बाय 32 DO 25 raised to 4 minus 20 raised to 4. Answer IP is equal to 22.10 raised to 3 mm raised to 4. I have a IP. Polar amount of inertia. आणखी काय लागतं? T by IP is equal to tau by R. नाही काय लागणार बाकीचं मग R तरी आपल्याकडे इझिली मिळतात. So at external diameter R is equal to DO by 2 is equal to R DO by 2 12.5 25 ना करेक्ट 25 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 2 12.5 mm. आता फॉर्म्युला काय आहे? T अपॉन IP is equal to tau अपॉन R. आता बाहेरच आहे म्हणायला आपण tau O आणि RO असं म्हणूया का? Yes. T टॉर्क तर दोन्हीला समानच असणार आहे. लेट्स पुट द व्हॅल्यू. T 50 into 10 raised to 3 50 into 10 raised to 3 upon IP 22.64 into 10 raised to 3 is equal to tau O upon RO 12.5. So what is the value of tau O? Please. 27.6 न्यूटन पर mm स्क्वेअर. म्हणजे काय? हा मेगापास्कल म्हटलं तरी चालेल. सिमिलरली आता इनर सरफेस हा जो आतला सरफेस आहे इथे शियर स्ट्रेस किती येईल तो पण पाहिजे. सो थर्ड ॲट इनर डायमीटर RI is equal to काय रे? DI by 2. DI किती दिलंय? 20. म्हणजे हा किती येईल? 10 mm. And therefore again formula T by IP is equal to tau upon R. फक्त हा I येईल. T सेमच 50 into 10 raised to 3 upon IP 22.64 into 10 raised to 3 is equal to tau I upon RI. RI 10. Tau I is equal to 22.08 न्यूटन पर mm स्क्वेअर. बघा कमी आलेला आहे का? 27.6 आणि 22.08. हा टाऊ O दिस इज इक्वल टू 27.6 आणि टाऊ I 22.08. म्हणजे आपण बरोबर असणार आहे. इजंट इट? सोपा स्टेप न्यूमेरिकल. याच्यात मी तुम्हाला सगळ्यात शेवटी तुमचा झालेले पेपर सोडून देणार आहे आणि त्यावेळेस म्हणणार आहे काय फालतूगिरी केली तुम्ही. रिअली दोन्ही पेपर सोडवणार. मास्टर पण सोडवणार आहे आपण आणि एकत्र सोडवणार. सगळा एकत्र म्हणजे क्वेश्चन नंबर 1 पासून ते 8 पर्यंत
सगळे क्वेश्चन एकत्र सोडवू आपण. आणि त्यावेळेस तुम्हालाच जाणवलं की यार किती सोपा पेपर होता तो. झालेला पेपर हा सगळ्यात सोपा होता पेपर. तर पश्चाताप होणार आहे की एवढं कसं काय सोपं सोडवणं म्हणजे चुकून आलं. काहीतरी साध्या आणि ज्यांनी फोटोकॉपी मागवल्या तुम्हाला चुका कळते ना किती फालतूगिरी केली. आता ती फालतूगिरी आता नको व्हायला फक्त. कंटिन्यू घ्या हा. नेक्स्ट न्यूमेरिकल. एकदम सोपा न्यूमेरिकल. What is the torque induced in a solid circular shaft of a 50 mm diameter rotating at 100 rpm if the permissible shear stress is not to exceed 75 megapascal? टॉर्क इंड्यूस्ड काढायचंय. किती सोपा न्यूमेरिकल आहे. टी काढायचंय. उलटा सोडवूया फक्त. काय काय दिले बघा. गिवन डेटा. व्हॉट इज द टॉर्क इंड्यूस्ड इन सर्क्युलर शाफ्ट ऑफ. काय दिला रे पहिला. झोपले का 50 mm rotating at 100 rpm. n is equal to 100 rpm. In the permissible if the permissible shear stress is not to exceed म्हणजे काय आला हा tau max. तर टी नाही बाबा. 75 मेगापास्कल न्यूटन पर mm square. न्यूटन पर mm square and we need to calculate the value of t. बघतोस पुढं. बघतोस का. बघतोय. फॉर्म्युला n दिलाय d. कसं रे आता सुरुवात करू. आरपीएम दिलेले t बाय ip इज इक्वल टू टाउ बाय r. झालं की झालं ना. डायरेक्टच झालं. इझी. चला. सो ते मी पण का थांबलो माहिती आहे. n कशाला दिला विचार करावा लागतो रे जनो. तुमचं माइंडसेट तिथं तेच. n कशाला एक्स्ट्रा देऊन ठेवला. काय नाही ते y बरोबरची करवली वापरायची नसते. नॉट रिक्वायर्ड. ठीक आहे. एक्स्ट्रा डेटा येणारच आहे. एक्स्ट्रा डेटा येणार. मी पण गंमत झालो की नाही थोडस की कशाला बाबा ते n. मी एक थोडस पुढचा विचार सुरू केला. पॉवर कॅल्क्युलेट करायची की काय. n ऍक्च्युअली कधी गरज पडणार आहे पॉवर कॅल्क्युलेट करायला. 2 पाई nt बाय 60. समजतं. सो इथं आता t बाय ip इज इक्वल टू. सो एक सोपी पद्धती फॉर्म्युला तयार होतं. सगळेजण पुढे बघा. we know t by ip is equal to tau by r. So t is equal to ip into tau upon r. बरोबर. फॉर्म्युला मुद्दाम जनरेट करतो. ip सेपरेट करून पुट केला तरी चालेल किंवा ip ची व्हॅल्यू काय रे बाबांनो. ip ची व्हॅल्यू असते सांगा. पाय बाय 64 32 d raised to 4 into r tau अपॉन r म्हणजे कोण d बाय 2. बघा ना कॅन्सल करून काय d ला एक d गेला म्हणजे क्यूब. 32 म्हणजे काय 16. बरोबर. इज इक्वल टू पाय बाय 16 टाऊ d क्यूब. हा फॉर्म्युला जरी पाठ असेल तरी चालतो. म्हणजे हा सॉलिडचा फॉर्म्युला आहे. पाय बाय 16 टाऊ d क्यूब. पाय बाय 16 टाऊ d क्यूब. एक बाजूला फॉर्म्युले लिहितो रे. 2 फॉर्म्युले लिहून ठेवतो. लक्षात राहतील तुमच्या. होप. कोणते फॉर्म्युले. सॉलिड शाफ्ट साठी t इज इक्वल टू पाय बाय 16 टाऊ d क्यूब. हा सॉलिड साठी. हॉलो साठी t इज इक्वल टू पाय बाय 16 टाऊ do क्यूब ब्रॅकेट 1 मायनस k रेज टू 4. k रेज टू 4. कम. हा कोणाचा फॉर्म्युला आहे सॉलिड साठी आणि हॉलो साठी. k काय आहे. k इज इक्वल टू di अपॉन do. पुढे ना पुढे त्याला लागणार आहे फॉर्म्युला. हा सॉलिड साठी आणि हा हॉलो साठीचा फॉर्म्युला. लक्षात घ्या. सो हा फॉर्म्युला डायरेक्टली जर वापरला तर एका स्टेप मध्ये न्यूमेरिकल होणार आहे. हा डायरेक्टली लिहिला तरी चालतो. डिप्लोमाला वापरला की मी हा फॉर्म्युला. t इज इक्वल टू पाय बाय 16 fs d क्यूब. त्यावेळेस fs म्हणायचे तुम्ही. आता टाऊ म्हणतोय त्याच्या जागेवर. बरोबर. fs शियर स्ट्रेस म्हणायचं. इथं टाऊ म्हणायला लागले. एवढाच फरक आहे. इज इक्वल टू
पाय बाय 16 टाऊ, टाऊची व्हॅल्यू 75 इंटू डी क्यूब 50 क्यूब इज इक्वल टू टी इक्वल टू 1.8 इंटू 10 raised to 6 युनिट सांग की न्यूटन एम एम, न्यूटन एम एम. सिंपल सर. म्हणजे हे सगळं न लिहिता डायरेक्टली इथून लिहिलं तरी चालेल का? चालेल, जर का फॉर्म्युला पाठ असेल तर. आपल्याला आन्सर महत्वाचं आहे. समजलंय कसा फॉर्म्युला येतो हे पण क्लिअर झालंय. आणि ते दोन फॉर्म्युले आपल्या फॉर्म्युला शीट मध्ये ऍड करून ठेवायचे. पुढे कुठेतरी येणारच आहे अजून. विल यूज दॅट ऑल्सो. समजलंय? नोट करून घेता. चला so a solid circular shaft of diameter 100 mm. पुढचा न्यूमेरिकल बघा. d equal to 100 mm, length 2.7 meter, 2.7 meter is equal to 2700 millimeter, torque of 30 kilonewton meter. हा कन्वर्जन मध्ये बघा तुम्ही काय बरोबर केलंय नाही केलेलं. 30 into 10 raised to 6 न्यूटन एम एम. किलो न्यूटनचा न्यूटन 10 raised to 3, मीटरचा एम एम 10 raised to 3, 10 raised to 6. किती लोक बरोबर आहेत? 1 2 3. बाकीचे गेले? 10 raised to 3 घेतलं केला ना, हजाराने फरक पडला. आपले मार्क पण त्या पटीमध्ये कमी होणार. सो टी जी इक्वल टू 75 गीगा पास्कल. गीगा पास्कल सांगाल तुम्ही? 75 into 10 raised to 3 न्यूटन पर mm स्क्वेअर. मॅक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड टाऊ मॅक्स म्हणजे टाऊ कॅल्क्युलेट करायचंय आपल्याला. बेटा ना खूप सोपा न्यूमेरिकल आहे. बरोबर आहे की नाही रे? बघा बरे. टी बाय आय पी इज इक्वल टू टाऊ बाय आर इक्वल टू जी थीटा बाय एल. हा तर फॉर्म्युला पार्ट आहे आपला. पण सर टाऊ आर इथं टी आय पी इथं टी दिलेला आहे, डी वरनं आय पी मिळेल, जी दिलेलं आहे टाऊ मॅक्स. सो एनी प्रॉब्लेम? दोन पद्धतीने काढता येईल. दोन पद्धतीने काढता येते. टी बाय आय पी इज इक्वल टू टाऊ बाय आर याच्यातनं पण मिळतोय, आणि टाऊ बाय आर इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल. पण थीटा नाही दिलेला, विचारलेलंच नाही. पहिलीच फक्त स्टेप, पहिली स्टेप एक्स्ट्रा रेट आहे तो. बरोबर. सो टी इज इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्म्युला वापरला तरी चालेल का तुम्हाला? पाय बाय 16 टाऊ डी क्यूब, पाय बाय 16 टाऊ डी क्यूब. सो वी कैन गो फॉर दिस. टी का वैल्यू 30 into 10 raised to 6 is equal to pi by 16 tau into d cube, d 100 cube. So tau is equal to answer. So by 152. Unit सांग. न्यूटन पर mm स्क्वेअर, न्यूटन पर mm स्क्वेअर. सर किती सोपं आहे न्यूमेरिकल. हा तुझं किती आलं? नाही, हजारांनी फरक पडला तर तुझं किती आलं होतं? 0.15. केला ना न्यूमेरिकल मार्क. डायरेक्टली 0 करतात मार्क. डू रिमेंबर. सर मग स्टेपचे मार्क वगैरे दयामया दाखवली जात नाहीये बऱ्याच वेळा. मागच्या तरी एक्झामला नाही दाखवलेली. जे कोणाला कॉन्फिडन्स होता की सर फॉर्म्युलेचे मार्क दिले तर पास आहे, 100% नापास झाले. हो, फॉर्म्युलांच्या वर नाही. डिग्रीला नाही, डिप्लोमाला चालतं. डिप्लोमाला त्याचे मार्क दिले जातात, इकडे नाही. ठीक आहे, जागे व्हा जरा. कॅल्क्युलेशन मध्ये घालवायचा नाही न्यूमेरिकल. येस बेटा. आयपी तेच उत्तर येणार आहे. आयपी काढून म्हटलं तर आयपीचा फॉर्म्युला इकडे काय करशील? आयपी इज इक्वल टू पाय बाय बोल 32 डी रेज टू 4, त्याचं उत्तर येईल. आणि आर इज इक्वल टू डी बाय 2, तेच उत्तर येणार आहे. मात्र तेच उत्तर येणार. टी बाय आयपी इज इक्वल टू टाऊ बाय आर. पुट करेल, गेट आन्सर. पक्का? यस. 4 मार्क 6 मार्क जे काय असतील ते अगोदर सोपे न्यूमेरिकल मानले. थांबा जरासं, थांबा. सोपे आहेत मात्र, एवढं काय
पुढे मग थांबा म्हटलं तरी काही एवढे अवघड नाही आहे. लेंदी न्यूमेरिकल आहे जराशी. त्याच्या पुढच्या न्यूमेरिकलला एव्हरीवन येस. बघा पुन्हा एकदा सोपा न्यूमेरिकल. Find the diameter of a solid shaft if it transmits torque of 15 into 10 raised to 6 Newton mm. The maximum shear stress is not to exceed. Diameter विचारलाय. चला मी पटकन देतो तुम्हाला हा. So torque 15 into 10 raised to 6 Newton mm and tau is equal to 45 Newton per mm square. मग फॉर्म्युला सांगितला T is equal to 5 by 16 tau d cube. T 15 into 10 raised to 6 is equal to 5 by 16 tau ची व्हॅल्यू 45 into d cube. D is equal to बोलो बेटा बच्चा बोलो कैलकुलेशन. कैसे मग 119 किती आला रेडी 11.92 मिलीमीटर. बरोबर आहे का नाही सगळेजण? एकाच उत्तर आलंय पण बाकीच्यांचं काय हेच आहे. किती 119 11.92 का 119 हे आलंय का 119 चुकवलेच बाळा तो. सो 119.2 मिलीमीटर. पॉइंट इकडे तिकडे होईल बघ. 119.2 सिंपल 2 मार्कचा होता करणार आहात. आणि आता यस आता बघा The solid circular shaft of 30 mm diameter is subjected to torque of 0.28 kilonewton meter causing angle of a twist of 3.5 degree in a length of 2 meter. Calculate modulus of rigidity for the material of a shaft. G ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायला सांगितली. कळते ना बाबा नो? Modulus of rigidity G. So within this solid circular shaft 30 mm D is equal to 30 mm. पहिला झाला 0.28 kilonewton meter. T 0.28 kilonewton. थांब स्टेप बाय स्टेप चल. 0.28 into 10 raised to 6 Newton mm causing angle of a twist 3.5 degree. 3.5 degree आलं बघा पहिलं कन्वर्जन. 3.5 डिग्री रेडियन मध्ये पाहिजे म्हणजे काय इंटू पाय बाय 180. आठवला का तो x डिग्री इज इक्वल टू आन्सर बोल 0.061. अजून डिजिट सांग. 0.61. ठीक आहे रेडियन. पुढे इन अ लेंथ ऑफ 2 मीटर L इज इक्वल टू 2 मीटर 2000 mm घ्यायचे इथं 2000 mm. कॅल्क्युलेट मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी म्हणजे G पाहिजे आपल्याला. G पाहिजे. चला पुढे बघणार फॉर्म्युला T बाय IP इज इक्वल टू IP D आहे G थीटा बाय L. झालं ना? झालं. IP कॅल्क्युलेट करा. पहिली स्टेप IP इज इक्वल टू पाय बाय फॉर्म्युला 32 d raised to 4 पाय बाय 32 D 30 raised to 4. आंसर बोल बेटा कितना इंटू 10 raised to 3 युनिट पण सांग mm raised to 4. IP मिळाला. सेकंड T बाय IP इज इक्वल टू G थीटा बाय L. T ची व्हॅल्यू 0.28 इंटू 10 raised to 6. IP ची व्हॅल्यू 79.52 into 10 raised to 3 is equal to G
into theta, theta 0.061 upon L 2000. So G equal to, calculator, 11 into 10 raised to unit पण सांग ना, Newton per mm square. So I have this answer. नाही अवघड, सोपं आहे, टॉर्शन सोपं आहे. ठीक आहे. सो नोट करूया हे आणि आजचा दिवस थांबूया इथं. राहिलेलं न्यूमेरिकल थोडंसं डिफिकल्टी लेवल वाढवून पुढच्या लेक्चरला घेऊ. ठीक आहे. थँक्यू. कीप स्टडी.